पंजाबी ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, क्योंकि अज का एक बहुत मुबारक दिन है। अज सवेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उचेचे तौर पर देश की जनता के सामने एक स्पैशल अपीयरेंस के राही एक बहुत वड्डा ऐलान किया, जिथे उन्होंने अज के पवित्र दिहाड़े की शुभकामनावां दित्तियां ते नाल ही जिहड़े खेती कानून पिछले लगभग 1 साल पहला बनाए सी देश की संसद दे विच, उस नूं वापस लैण दी जिहड़ी मंग देश की किसान जथेबंदियां ते होर जथेबंदियां लगभग 1 साल तो कर रही सी, उन्हां दी भावनावां दा सत्कार करदे होए, उन्हां दी जिन्नियां भावनावां और उन्हां दी जिहड़ी मंगां नूं मुख रखदे होए उन्होंने उन्हां खेती कानूनां नूं वापस लैण दी गल कीती है। और इस जिहड़ी घोषणा है, इस दे कारण भी पूरे हिंदुस्तान दे विच असीं देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उत्साह है, ना केवल किसानी जथेबंदियां विच, ना केवल किसानां दे विच, बल्कि एक आम भारती दे दिल दे विच भी, और बहुत उत्साह दा, जोश दा, उमंग दा जिहड़ा है वो सिलसिला असीं देख रहे हैं। अज दा प्रोग्राम भी इसे ते आधारित है, खेती कानून ते मानयोग प्रधानमंत्री जी दे फैसले। और इस प्रोग्राम दे विच गलबात करन दे वास्ते साडे उचेचे सदे ते साडे नाल जुड़े ने एच एस कालों जी, जिहड़े कि प्रवक्ता ने पंजाब भारतीय जनता पार्टी के। कालों साहब, तुहाडा इस प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत। मेरे वालों जी समूह डी पंजाबी दूरदर्शन के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी के 552वें अवतार पुरब के पवित्र दिहाड़े ते बहुत बहुत शुभकामनावां, उन्होंने बहुत बहुत वधाई है जी। जी कालों साहब, पिछले 5 जून 2020 ਨੂੰ एक ऑर्डीनेंस वजों एक बहुत क्रांतिकारी कदम चुकद्या होया एक अध्यादेश लाया गया सीगा, और उस नूं बाद दे विच 17 सितंबर नूं लोक सभा दे विच और 20 सितंबर नूं राज्य सभा दे विच पेश करके एक बिल बनाया गया, और जिहदे बाद 27 सितंबर नूं भारत के राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करके उन्होंने कानून की स्थापना और कानून का रूप दे दिता। और वो जिहड़ा प्रस्ताव सीगा, वो जिहड़ा कानून सीगा, उहदे विच 3 कानून तजवीज़ किए गए सीगे, और उन्हां 3 कानूनां दे विच जो खेतीबाड़ी दे नाल पंजाब दी या पूरे हिंदुस्तान की जिहड़ी कृषि परंपरा और कृषि दी और खेतीबाड़ी दे विच जो कोई पुरानियां गल्लां सी, उन्हां दे विच कुछ सोधां पेश कीतियां गईयां सी, और आस की जा रही सी कि ये कानून जिहड़े है वो भारतीय किसानी नूं जिहड़ा है बदल के रख देंगे। लेकिन उस ते बाद लगभग इस ते घोषणा के तुरंत बाद ही बहुत सारे किसानी जथेबंदियां नूं इहदा विरोध करना शुरू किया, और काफ़ी लंबे डायलॉग सरकार ते और किसानी जथेबंदियां दे विच होए, और लेकिन बार बार किसानां दी ये मंग सीगी कि इस दे विच संशोधन तो पहला इन्हां नूं रद्द किया जाए। और अज उन्हां मंगां दा सत्कार करते हुए उन्हां तमाम सरकारी जिन्नी जथेबंदियां सी, किसानी जथेबंदियां, उन्हां दी जिहड़ी पुरजोर मंग सी उन्होंने प्रमुख रखते हुए अज दे पवित्र दिहाड़े ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसले वजों इस दा ऐलान किया कि इन्हां कानूनां नूं असीं रद्द करांगे और रिपील करन दी गल कीती है, जिसनूं बहुत ही चंगे तरीके दे नाल जिहड़ी प्रतिक्रिया दे वजों लिता जा रहा है, और इसका हर वर्ग जिहड़ा है बहुत स्वागत कर रहा है। तुहाडी पहली प्रतिक्रिया इस प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बारे की है? सत्कारयोग नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही वधिया और उसारू फैसला है जी, जो पिछले समय की ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ आपसी ਕੁੜੱਤਣ पैदा हो रही सी जी। ये फैसला ना सिर्फ उस ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ दूर करके इस भाईचारिਆਂ ਵਿੱਚ आपसी परस्पर प्यार ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਊਗਾ जी, बल्कि इस दे नाल किसानां दे मन दे विच भी जो एक अविश्वास की भावना पैदा हुई सी जी, वो किन्हां कारणा करके हुई, या उहदे विच की कमियां रह गईयां, या सरकार उन्हां नूं चंगी तरह कन्विंस नहीं कर सकी जी, उन्हां भावनावां नूं दूर करन लई मोदी साहब ने बहुत वड्डा उपराला कीता, और मैं समझना कि इस दे नाल ना सिर्फ पंजाब बल्कि समूचा देश तरक्की दे राह ते होर गामजन होवेगा। जी
ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਾਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਦ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਬਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਸੂਬੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 350 ਸਾਲਾ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾ ਧੰਨ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚੀਸ ਸੀ ਜੋ 84 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਜੜ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ?
देखो जिवें मोदी साहब ने अपने भाषण 'ਚ कहा कि मेरी यह दिली तमन्ना सी जी, बिना किसी किस्म का मन दे विच कोई वैर विरोध कोई होर हीण भावना रखण दे जी, मेरी दिली ये तमन्ना सी कि मैं किसान नूं उच्चा चुकना, किसान दी आमदन वधाउणी है जी, उस दे लई असीं ये कानून लेके सच्ची सुच्ची भावना नाल आए जी, लेकिन वो कानून किते ना किते उन्होंने ये गल साफ तौर पर कही कि शायद सरकारी तौर पर साढ़े कोलों कोई कताई रही हो गई आ जी, कि असी वो पूरे कन्वे नहीं कर सके, जिस करके किसानों के मन दे विच भावना आई और उन्होंने एजीटेशन की जी। हुण वो सियाणियां दी कहण वाली गल हुंदी, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी जी। इन्हां दीयां भावनावां नूं मोदी जी ने सत्कार कीता है जी। ते वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं और उन्हां दी प्रशंसा की जानी बनती है जी। जे प्रशंसा जी इस करके भी बनती है कि जी उन्होंने अज देश के संबोधन दे विच गल सिर्फ फैसला कानूनों नूं रद्द करन दा जिहड़ा वो नहीं गल कीती, जिहड़ी तुसीं कमेटी की गल कीती सी, मैं उस गल नूं फिर दोबारा लिया रहा कि वो कमेटी का जिहड़ा जिक्र कीता है साडे दर्शकों नाल वो भी जाहिर करो, जिहदे नाल मोदी जी की पवित्र भावनावां बिल्कुल स्पष्ट हो जांदियां ने कि सिर्फ कानून नूं रद्द नहीं करना है उन्होंने, लेकिन इहदे विच जे कुछ किसानी जथेबंदियां दे नाल जिहड़े कोई अहम सवाल रहिंदे उन्हां नूं भी एड्रैस करन वास्ते, उन्हां नूं भी उहदा कोई हल कड्ढण वास्ते भी उन्होंने एक जिहड़ी अपनी स्पीच दे विच अज जिहड़ी घोषणा दे विच कमेटी फॉर्मेशन की गल उहदे बारे जरा थोड़ा जिहा विस्तार दे नाल दसो। एक कमेटी फॉर्मेशन भी सही बहना विच किसान वीरां दी मंग सी जी भी एक आपां इन्हां नूं रिपील करके एक आपां कमेटी बनाईए जी, और उन्होंने उस भावना उन्हां दी भावना दा भी सत्कार कीता है जी, और उन्होंने कमेटी बनाउण दा जिहड़ा फैसला लिया उहदे विच हुण कोई शक शिकवे की गुंजाइश नहीं छड्डी नहीं रहती जी। उन्होंने सेंटर और खेती माहर विज्ञानक जी, स्टेटां दे नुमाइंदे जी और किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नूं शामिल करके कमेटी बनाउण दी गल कीती। वो कमेटी ना सिर्फ MSP दी किसी किस्म की भी कोई ऊणताई या कोई होर गल्लां नूं दूर करके इहनूं एक वधिया कानून बनाऊगी MSP दा, उस दे नाल दी नाल इस कानून दे बनन नाल जदों फसलां दा सही भाव मिलूगा जी, ते जिहड़ी आपां डिवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स दी गल करदे आ जी, उहदे ते भी अमल होऊगा जी। अज पंजाब दी सारा नालों वड्डा दुखांत है कि पंजाब दा पानी थल्ले चल गया। हाँ, झोने ते असीं झोने ते कणक ते बैठे हैं जी, जी। दूसरियां फसलां किसान बीज के राजी नहीं, वो कहता मेरी चुक नहीं होंदी, MSP नहीं मिलती जी। जदों आपां इधर नूं तुरांगे जी, फसलां दे विच अदला बदली होऊगी, झोने दा रकबा घटूगा जी, ते पंजाब दा जिहड़ा वाटर लैवल अज खतरनाक हद तक थल्ले चले गया, सुधार होऊगा, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ और ਉਹਦਾ किसान ਨੂੰ फायदा हो। जीरो बजट खेती की गल की उस कमेटी दे वास्ते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कि जीरो बजट खेती जिहड़ी वो भी किसानी जथेबंदियां दी एक बड़ी प्रमुख मंग सीगी, बिल्कुल वो भी इस कमेटी दे जिम्मेवारी लाई है। हाँ बिल्कुल इस कमेटी की जिम्मेवारी लाई है जी। कालों साहब आपां क्योंकि जलंधर च बैठे हैं, पंजाब च बैठे हैं, आपां इस सारे संघर्ष नूं भी और सरकार दी भी जिहड़ी जो इहदे उपर उन्हां दा रुख सीगा उहनूं बहुत नेड़ेों देखिया है, और अज दा भी जो ढोल नगाड़े पंजाब च वजे वो तो असीं देख ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरे हिंदुस्तान दे विच इहदा की प्रतिक्रम और की प्रतिक्रिया हो रही है? तुसीं चैनल तो इधरों उधरों जिहड़े अपने थोड़े सोर्सिस ने वो की दसदे ने? नहीं मैनूं ते अज जो फीडबैक मिली है जी उहदे विच पूरे हिंदुस्तान दे विच प्रधानमंत्री जी दी इस घोषणा नूं इस ऐलान नूं लोकां ने बहुत स्वागत कीता है जी, बड़ी खुशी ज़ाहिर कीती है जी, और उन्होंने इत्थों तक कई जगह तो मैनूं आवाज़ां आईयां कि वो कहंदे भी पहली वारी सानों ऐसा प्रधानमंत्री मिलिया जिहड़े लोकां दे दुख दर्द नूं समझदा है जी, और उन्हां दा हल कड्ढण लई यतनशील रहिंदा है जी। देखो ये साडा जमहूरी देश है और ये कहा जाता है कि शायद दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी डेमोक्रेसी है वो हिंदुस्तान है, और डेमोक्रेसी का जिहड़ा लोकतंत्र का पहली निशानी यही है कि लोकां दी है, लोकां वास्ते है, लोकां दे, और लोकां दी गल जद बड़े वड्डे पद्धर जिहड़ा साडा क्योंकि साडी हिंदुस्तान की जिहड़ी इकोनॉमी है वो सारी अग्रेरियन है, किसानी बेस्ड है, इस करके किसान एक बड़ा वड्डा अहम हिस्सा है साडे हिंदुस्तान का, समाज का भी और इकोनॉमी का भी उहदी बड़ा वड्डा योगदान है। उन्हां दी जिहड़ी मंग नूं जद प्रवान कीता है मानयोग प्रधानमंत्री जी ने, इस दे नाल लोकतंत्र नूं भी होर मजबूती मिलूगी, की सोचदे हो? बिल्कुल मजबूती मिलूगी जी। किसान नूं जे आपां कह लईए कि देश की रीढ़ की हड्डी है जी, तो कोई अतकथनी नहीं जी। किसान
ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਿਆ, ਮਦਰਾਸ ਗਿਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕ ਸਕੂਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਨਮਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਆਉਣ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਔਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।